हर पक्ष ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ किस तरह समाज में सम्मान ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ और किस तरह उन्होंने अपने पैरों ते खड़ा होने विच मदद की जाए। मैं खास तौर पर सोशल सिक्योरिटी महकमे नूं अते ट्रांसपोर्ट महकमे नूं इस मौके पर बधाई देना चाहनी हाँ, जिन्होंने बहुत हिम्मत करके बहुत जल्दी ये स्कीम नूं सिरे चढ़ाया और मुख्यमंत्री साहब का और मंत्रिमंडल का धन्यवाद भी करना चाहनी हाँ सारियां औरतों वालों। जय हिंद। धन्यवाद। इस तो बाद स्त्री ते बाल विकास मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी सारियां नूं संबोधन करेंगी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी होने विच मदद की जाए। मैं खास तौर पर सोशल सिक्योरिटी महकमे नूं अते ट्रांसपोर्ट महकमे नूं इस मौके पर बधाई देना चाहनी हाँ, जिन्होंने बहुत हिम्मत करके बहुत जल्दी ये स्कीम नूं सिरे चढ़ाया और मुख्यमंत्री साहब का और मंत्रिमंडल का धन्यवाद भी करना चाहनी हाँ सारियां औरतों वालों। जय हिंद। धन्यवाद। इस तो बाद स्त्री ते बाल विकास मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी सारियां नूं संबोधन करेंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ जी और यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बरिंदर ढिल्लों जी, सारे ही मेरे कुलीग्स, MLA साहिबान और मंत्री साहिबान और सारे ही साडे VC राही जुड़े सारे ही पतवंते सज्जन, आज मैं इस समागम दे विच शामिल होने वास्ते सब दा मैं बहुत बहुत स्वागत करदी हूँ। कैप्टन साहब तुहाडी अगवाई हेठ जिथे हर खेतर दे विच विकास हो रहा है, उत्थे ही औरतां दे नाल जुड़ियां हुईयां तुसीं बहुत ही क्रांतिकारी कदम जिहड़े ने वो चुके ने, जिन्हां च खास तौर ते मैं जे गल करां कि सब तो पहले पंजाब दे विच पंचायती राज इंस्टीट्यूशनस और अर्बन लोकल गवर्नमेंट दे विच, अर्बन लोकल बॉडीज़ दे विच 50% रिजर्वेशन जिहड़ी है औरतां नूं दित्ती गई, एक बहुत वड्डा क्रांतिकारी कदम सीगा और इहदा नतीजा साडे सामने है कि अज साडियां अद्धे सरपंच जिहड़े ने वो महिलावां ने और इस तरह ही शहरां दे विच भी जिहड़े काउंसलर साडे नवे बने ने उन्हां च भी अद्धियां महिलावां ने। तुहाडी एक बड़ी ही सोच है, एक क्रांतिकारी सोच है कि महिलावां नूं ज़मीनी पद्धर ते काम करन दा भी मौका मिले। इसे तरह ही औरतां नूं जिहड़ा एक होर बहुत ही हिस्टोरिकल एक आइकॉनिक कदम जिहड़ा फैसला तुसीं चुक्या है कि सरकारी नौकरियां दे विच 33% रिजर्वेशन जिहड़ी है और लड़कियां साड़ियां पढ़ियां लिखियां बेटियां नूं दित्ती जाएगी और इस साल च जिवें सरकार दा वादा है कि 1 लाख सरकारी नौकरियां कड्ढियां जाणगियां, इहदा मतलब है कि 33,000 जिहड़ियां सरकारी नौकरियां ने ये ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागां दे विच लड़कियां नूं साड़ियां मिलणगियां। शायद अज दे दिन सानूं ये नतीजा सामने नहीं आएगा, लेकिन आने वाले समय दे विच सानूं ये विजिबल इहदा रिजल्ट जिहड़ा है वो देखण नूं मिलेगा। इसे तरह ही तुहाडी गतिशील अगवाई दे हेठ पंजाब सरकार ने गरीब लड़कियां दे विआह दे वास्ते जिहड़ी आशीर्वाद स्कीम है वो भी वधा के 21,000 तो 51,000 कर दित्ती है। ये भी एक बहुत ही शलाघायोग कदम है, एक बड़े हिस्टोरिकल कदम है जिहड़ा तुसीं चक्किया है। सर एक गल मैं होर कहना चाहनी हाँ कि जिथे तुसीं बहुत सारे उपराले कीते ने उत्थे लड़कियां दी एजुकेशन वास्ते भी एक बहुत वड्डा फैसला जिहड़ा है वो कीता गया है और इहनूं इंप्लीमेंट भी किया गया कि जिवें पैंडमिक दे दौरान लड़कियां दी पढ़ाई च कोई इंटरप्शन ना होवे, उन्हां दी ऑनलाइन जिहड़ी पढ़ाई है वो जारी रहे। इस करके जिहड़े स्मार्टफोन्स उन्होंने दिते गए और मैंने खुशी है दसदे कि 86,915 फोन जिहड़े ने ये उन्होंने लड़कियां नूं वंडे गए ताकि उन्हों की पढ़ाई दे विच उन्हां दा टाइम बर्बाद ना होवे और उन्हों की पढ़ाई जिहड़ी है कंटीन्यूअसली अनइंटरप्टेड चलती रहे।
ਸੋ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਰ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਗ ਜਨਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੌਗਾਤ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੌਗਾਤ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਔਰ ਬੜੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਭਾਗ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਟਰੈਵਲ ਜਿਸ ਔਰ ਮੁਫਤ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਖੌਫ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨਸ ਔਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਾਂਝ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 181 ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ 'ਚ ਔਰ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਬੀ MD PRTC ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਸੇਫ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਲ ਟਰੈਵਲ ਫॉर ਵਿਮਨ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਸਿਸ। ਓਵਰ ਟੂ ਸੁਰਬੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਫ੍ਰੀ ਔਰ ਰਿਲਾਇਬਲ ਟਰੈਵਲ ਫॉर ਵਿਮਨ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 1107 ਬੱਸਾਂ PRTC ਦੀ ਤੇ 1582 ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3.13 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਪਰ ਡੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 2.2 ਲੱਖ ਪੈਸੇਂਜਰਸ PRTC ਵੱਲੋਂ ਤੇ 2.7 ਲੱਖ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਫੈਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ 40% ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਰੇ ਵਿਮਨ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਏਜ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, PRTC ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਟੀ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਟਰੈਵਲ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਵੂਮਨ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸੋ ਦੈਟ ਦਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਡੈਮੋ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੈਸਲ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਸੇਫ ਟਰੈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਜੋ ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਮਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵਿਮਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਸ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਪਰੇਟ ਟਾਇਲਟਸ ਹਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। CCTV ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਕੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫ੍ਰੀ, ਸੇਫ ਐਂਡ ਹੈਸਲ ਫ੍ਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਰਬੀ। ਹਨ ਔਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਨੈਨਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੈਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ। ਔਰਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹਣ, ਬੇਝਿਜਕ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬੇਝਿਜਕ ਕਦੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੈਨਾ। ਹੁਣ
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਸੁਮਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਬੱਸ ਪੈਸੇਂਜਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦਵਾਈ ਦੋ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। मानयोग प्रधान जी, मानयोग साडे सीएम साहब, सभी हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहला तो मैं सीएम साहब थाड़ी बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुसी औरतां दे लई स्पैशल ही औरतां दे लई फ्री जिहड़ी बस सेवा कीती है, उहदे लई तुहाडा असीं सारियां औरतां धन्नवाद करदियां। अज मैनूं मलेरकोटले तो काफ़ी फोन आए औरतां दे कि साडी तरफ तो भी सीएम साहब का धन्नवाद कर देना। तो अज मलेरकोटले दे विच एक ईद जिहा माहौल बनया होया कि असी सारियां औरतां मिल के कदे भी चंडीगढ़ जा सकते हैं, तो कित्थे भी जा सकते हैं, अपने भैन भरावां नूं अपने रिश्तेदारां नूं मिलण वास्ते जा सकते हैं। मलेरकोटले दीयां औरतां दी एक सीएम साहब ख्वाहिश है तो फरमाइश है कि सीएम साहब तक साडी एक गल पहुँचा दिओ कि स्पैशली उन्होंने मंग की है कि साडे लई एक AC बस जिहड़ी हैगी है सीधी चंडीगढ़ लगाई जाए ताकि असीं सीधियां चंडीगढ़ पहुँच सकीए तुहानूं मिलण वास्ते। ते इह उन्हां दी ख्वाहिश है और मैं तुहानूं बेनती करांगी कि सुविधा जिहड़ी हैगी है मलेरकोटले नूं ते दीनानगर नूं भी दे दित्ती जाए ताकि औरतां फ्री बस सेवा दा जिहड़ा हैगा बढ़ चढ़ के फ़ायदा उठा सकन ते सानू मिल सकन। और जिस तरीके दे नाल सारी सुविधावां जिवें भी हैगियां ने बसां दे विच उहदे बारे मैं थोड़ा जिहा सीएम साहब दसना चाहुंदी हैगी हाँ। अज जो औरतां लई मुफ्त अते सुरक्षित यात्रा दी सुविधा दी शुरुआत करन ते मैं तुहाडा धन्नवाद करदी हाँ। राज दीयां बसां विच सफ़र करन वालियां बधेरे औरतां गरीब वर्ग नाल संबंध रखदियां हन। पंजाब रोडवेज पन बस अते PRTC दियां बसां विच इस समय 48% तक औरतां सफ़र करदियां हन। पर हुण मैं उम्मीद करदी हां कि जिस तरीके नाल असी फ्री सेवा तुसी औरतां दे लई प्रदान कर रहे हो तो औरतां दी तादाद
ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ VTS ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਬੱਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ VTS ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਆਪਣੀ ਬੱਸਿਸ ਤੇ VTS ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ VTS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ VTS ਸਿਸਟਮ ट्रैक एक ऐसी चीज उदों अपने टाइम ते निकली और किस टाइम वो कित्थे पहुंची, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ, ਬੱਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ सिम साहब मैं क्लीयर कर देना चाहती हैगी हाँ क्योंकि कल अपने मिनिस्टर राणा सोढी जी भी गल कर रहे सी कि पंजाब तो बाहर जिस तरह हरियाणा या उत्थे तक भी जाणगियां, पर मैं क्लीयर कर दी हाँ कि सिर्फ ये सेवा जिहड़ी हैगी है पंजाब दे अंदर ही मुहैया करवाई जाएगी। औरतां वल्लों बसां विच पंजाब खेतर अंदर सफ़र करन समय बस किराया नहीं देना पवेगा। पंजाब दे विच उन्हां नूं बस किराया नहीं देना पवेगा। पंजाब विच उन्हां दी जिहड़ी सफ़र हैगा वो असी मुफ्त कीता हैगा और तुसी सानू हौसला दिता, असी तुहाडी रहनुमाई दे विच ये काम कर रहे हैगे आ। इहदे लई मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां जिथे तुसी औरतां नूं अगे वधाउण वास्ते, औरतां नूं हौसला देण वास्ते अपने कदम अगे वधा रहे हो और सानू हौसला दे रहे हो ते ओहदा मैं ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਜ਼ੀਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਡਮ ਅਰੁਣਾ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਰਜ਼ੀਆ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰਗਣ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਵਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਟੈਪ ਆ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗੇ ਆ ਵਿਨੀ ਜੀ, ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੂਮਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੂਮਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ
ਵੂਮਨ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੂਮਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ DC ਰੋਪੜ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋਨਾਲੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹੀ ਅਗਰ ਵਿੰਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਰ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਸਰ ਬੱਚੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਨੋਰਮਲ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਟਾਈਮਸ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਗਰਲਸ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਸਰ, ਅਗਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨਸ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਆਲ ਯੂਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਡਮ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ रजिया जी, बहुत ही सत्कारयोग सारे जुड़े साढ़े बाकी मंत्री साहिबान, MLA साहिबान, ऑफिसर साहिबान, सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਟ I'm taking this liberty of saying that at least I'm in a better place or in a better company, you can see। ਅੱਜ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰ आई थिंक पर सारे हिंदुस्तान या दुनिया के अंदर सैलीब्रेट करते हैं वूमेंस डे, पर पंजाब का वूमेंस डे अज सही मायने च कीते। आपां कुछ दिन पहला ही वूमेंस डे ते आ स्कीम लागू कीती सीगी, इन्ना छेती इहनूं इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दैट ऑल्सो क्रेडिट गोज टू यू बोथ द डिपार्टमेंट्स, the nodal department as well as the transport department and the administration sir. Sir, it may be a small step towards the empowerment of women, but I think more than empowering the women, I think it reflects the mindset, the attitude of your government, attitude of your own personal, how you look towards this। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ in every sphere, social sphere, administration, ਖੇਤੀ, everywhere ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਢਲਾ ਸਥਾਨ ਲਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ पंजाब एक चानन मीनारे वांगू इस लाइट हाउस वैन यू लुक ऑल अराउंड अस। हुण चाहे साडे गवांढी सूबे दे अंदर जेंडर रेशो ठीक हो गई, हरियाणे की मैं गल कर रहा वेयर इट वाज ऑलमोस्ट आई थिंक ए कंसर्न फॉर एवरीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड। नाम जदों लिया जांदा सीगा खाप पंचायतां नूं या दूजिआं नूं इस काम ते उन्हां दे मत्थे ते कलंक लगदा सीगा। आई थिंक पीपल हैव वोकन अप देयर ऑल्सो पंजाब कनी देख के, पर ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੇ ਵਾਲੀ
ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, that has to be carried forward। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, I'm not just talking about ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ the other day, ਪਰਸੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਵਗੇਨ ਯੂਪੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦ ਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਆਰ ਟਾਈਡ ਹਰ ਵਿਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ what to talk about ਯੂਪੀ ਸਾਹਿਬ, what to talk about ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ, ਚਾਹੇ ਹਾਥਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ। I'm talking about the highest echelons of judiciary, highest। ਸਭ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਆ ਕਵੇ ਵੀ would you consider marrying your rapist? ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਾਹੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ to wriggle out of what blunder they had committed, I think is a sacrilege which he had committed। ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, family, but they are also a contributing member to the our national economy and to our well-being also, to ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ morality ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ they have to be empowered, and this is a step toward that। I thank you। but ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਰਜ਼ੀਆ ਜੀ, I'll take the advantage of your presence here। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਾਜੀ, ਮੈਂ CMD ਸੁਰਭੀ ਜੀ ਦੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। you also confirmed, you talked about percentage of female travel, ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ 48%। ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਰਜਨਲ ਡਿਫਰੈਂਸ 48 or 50%, we are virtually there, whether a survey has been conducted on interstate travel and ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਭ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਐਡ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਂਗਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਮੇਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਚ ਆਫ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥਰੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ਬਟ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਵਨ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਐਨੀ, this should be waived। ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬਚੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਲੇਡੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਖ ਦਿਖਾਉਣ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਈਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਵ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਭ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ, either they are stuck in the red tape or they have not yet been informed। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ, I would request you to look into this issue, even if there are any financial costs involved, ਇਹਨੂੰ ਵੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। let's make it, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਐਂਟਰ ਹੋਗੀ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, I think there should be no identification or anything। ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ। So I think this is a very good step in the right direction। I compliment you again, Saab, and all your administration and the Minister Sahiban। Thank you so much। Jai Hind, sir। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਸਕੀਮ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਸੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਅਰੁਣਾ ਜੀ, ਰਜ਼ੀਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ 1036 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਲੋਕ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਅਰੁਣਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਵਾਅਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 546 ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 485 ਆਪਣੇ 455 ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਫਲੀ 85% ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ 81% ਦਾ ਜੋ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 85 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹੁਣੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 100% ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਔਰ 33% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਅਚੀਵਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਹੀ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਸ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ। ਦੈਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਐਨੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਬੱਸ 'ਚ ਮੈਂ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਕੁਝ ਕੰਕਰੀਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ 50% ਕਿ ਅਸੀਂ 50% ਕਿਰਾਇਆ ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ 100% ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ
कि की सानू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी साड़ी है एंड वी शुड ऑल्सो अंडरटेक टू कट किराया ताकि अपना अपनी बीबियां वास्ते ये फैसिलिटी उत्थे दे सकीए। साढ़े पंजाब च अपनी आबादी 2 करोड़ 77 लाख है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 करोड़ 46 लाख ਤਾਂ अपने मेल्स ने बंदे ने और 1 करोड़ 31 लाख साड़ी बीबियां ने। तो हुण 1 करोड़ 31 लाख नूं फैसिलिटीज़ मिलेगी विच आई एम हैप्पी टू अनाउंस टुडे। जिथे ताईं सेफ्टी की गल है, आपां बहुत वाक़यात, अज प्रधान जी ने भी गल कही है, आपां वाक़यात बहुत सुनते रहे हैं। जो हादसा होया दिल्ली दे विच अज ताईं कई साल हो गए, अज ताईं साडे दिमाग दे विच ओह गल वसी हुई है। तो उस बीबी नूं बेचारी नूं उन्होंने ਜ਼ਾਲਿਮ तरीके नाल ਉਹਨੂੰ ख़त्म कर दिता सी एंड रोज़ कोई ना कोई किते अखबारों के कोई वाक़यात आते रहते हैं। सो इत्थे सेफ्टी मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली गल तो यह है कि GPS सिस्टम, ग्राउंड प्लॉटिंग सिस्टम हर बस के लगेगा एंड उन्होंने मूवमेंट जिहड़ा कंट्रोल रूम नूं पता होगा कि बस कित्थे है, इस वेले कित्थे जा रही है या कित्थे खड़ी है या कित्थे पहुँचने वाली है। तो ये एक ज़रूरी सी एंड दैन वी हैव पुट दिस सेफ्टी मेजर ताकि तुसी कुछ कोई बीबी नूं कोई ऐसे कोई वाक़यात होने का कोई डर है या कुछ है, उस पैनिक बटन दबा सकती है और कंट्रोल रूम नूं पता हो कि वो बस कित्थे खड़ी है, इमीडिएटली पुलिस पार्टी उत्थे पहुँच सकती है उस देखने वास्ते। सो ये इशूज़ इंपॉर्टेंट ने। मैनू असी प्राइवेट बसां नूं भी ये कहा कि लगाउण वास्ते और 31 अगस्त तक इन्हां नूं लगना चाहिए, दे विल बी इन एंड ताकि उत्थे भी GPS उत्थे भी कंट्रोल सिस्टम हो सके ताकि लेडीज़ की सेफ्टी वास्ते खास करके ये बहुत ज़रूरी है। ये नाल नाल असी 25 बस स्टेशनस भी बनवा रहे हैं पंजाब दे विच इस वेले ताकि कनैक्टिविटी असी बढ़ा सकीए एंड आई होप कि आने वाले कुछ दिनों दे विच वो भी पूरे हो जान और कनैक्टिविटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं प्राइवेट बसां की भी सारी वध जाए ताकि कम्यूनीकेशन लोगों वास्ते आसान हो जाए। सो अज मैनू खुशी है कि तुसी कीता है। मैं थोनू रज़िया जी और थोनू अरुणा जी मैं थोनू बहुत बधाई भी देना और थोड़ा धन्यवाद भी करदा है कि पार्टी का तुसी एक मैनीफेस्टो तुसी सिरे चढ़ाया है और साडे पंजाब विच तुसी थोड़े महकमे नूं, मैं महकमा भुल जाना हर वेले, तुसी और थोड़े सारे महकमियां नूं, थोड़े सैक्रटरीज़ नूं, बाकी जिहड़े मुलाजम ने मेरा धन्यवाद है थोनू। और मैं जिहड़े तुसी पंजाब वाले अज देख रहे हो 30,000 बंदे इसनूं देख रहे हैं 1036 लोकेशनां विच, तुहानूं भी बधाई होए और मैं आस करदा है कि तुसी ये जिहड़े फैसला किया पंजाब ने और जो कुछ हो रहा है हुण ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ पूरा फ़ायदा उठा सको और थोड़े तुसी और थोड़े परिवार सुखी रहें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सीएम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਔਰ ਬੱਸ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 136 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਸਮਾਗਮ। फैसला किया पंजाब ने और जो कुछ हो रहा है हुण ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ पूरा फ़ायदा उठा सको और थोड़े तुसी और थोड़े परिवार सुखी रहें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਔਰ ਬੱਸ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 136 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਔਰ ਫਾਰ ਸਾਈਟਡ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਵਰਬਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨੇ
और सर मैं एक गल शेयर करना चाहनी हाँ कि सवेर का इन्ना ज़्यादा खुशी और एंथूजियाज़म है साडे स्टाफ मैंबर ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟਸ WhatsApp ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 00 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ So there is a lot of enthusiasm and happiness among the women of Punjab, and that credit goes to you and FF Saab and all the cabinet colleagues. और सर ये जड़ा सिस्टम है ये बनया ये सर सब एक टीम वर्क की तरह बनया है और सर साड़ी तुहाड़ी योग अगवाई थले बनया है। और एक गल मैं होर दसना चाहनी हाँ कि पब्लिक ग्रीवेंसिस अथॉरिटी जड़ी है वो भी मेरे डिपार्टमेंट सोशल सिक्योरिटी एंड विमेन एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट है। अगर किसी भी महिला नूं किसी तरह की कोई दिक्कत होवे या बस च ट्रैवल करने विच कोई दिक्कत है हरासमेंट है या किसी तरह की कोई भी मुश्किल होवे तो 181 हैल्पलाइन नंबर है जिहड़ा कि डायरैक्टली साडे तक पहुँचेगा और असीं ते उसदे ते फौरन कार्रवाई करांगे। और मैं श्योर करदी हाँ कि साडा